سب سے پہلے ہم آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں بڑے باواز بلند اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ وصلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے پڑھو درود تو کیسے آئے گا شیطان، پڑھو درود تو کیسے آئے گا شیطان، نبی کا ذکر کرو بھاگ جائے گا شیطان، نبی کا ذکر کرو بھاگ جائے گا شیطان. اگر تم لے لیے کبھی نام مدینہ شریف کا، اگر تم لے لیے کبھی نام بریلی شریف کا تو پہلے بھورے گا پھر کاٹ کھائے گا شیطان، تو پہلے بھورے گا پھر کاٹ کھائے گا شیطان. جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے مغرب کے بعد دن بدل جاتا ہے کل اکرام شریف ہے. اکرام شریف کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے فاتحہ کی نماز پڑھائی جاتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی شہاب الدین حضرت ابو صالح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ ہم لوگ ان کے نام سے واقف تو نہیں ہیں کیونکہ ہر بچہ غوث پاک کو جانتا ہے، لوگ بڑے پیر صاحب کے نام سے جانتے ہیں. آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں. جس طرح میرے نبی آخری زمان اول بھی آخر بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تمام نبیوں میں افضل ہے اسی طرح ولیوں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہے؟ ان کے والد کا نام آپ نے سنا، ان کی ماں کا نام حضرت فاطمہ ہے. آپ نے واقعہ بھی سنا ہے، حضرت نے سنایا، میں اسے کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. کون ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ؟ آئیے میری زبانوں سے سنیے. علماء کرام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ آل رسول ہیں اور ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور آپ کے والد کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے. بہتا ہوا دریا میں سیب جا رہا تھا، آپ روزے سے تھے، روز افطار کا وقت ہو گیا، آپ نے اس دریا میں بیٹھے ہوئے سیب کو اٹھایا اور کھا لیا. پھر خیال آیا دریا میں تو سیب اگتے نہیں ہیں، اس سیب کا کوئی مالک ہوگا. آپ دریا کے کنارے کنارے چلتے گئے کچھ دور گئے تو آپ نے ایک سیب کا باغیچہ دیکھا. آپ وہیں پہ گئے اور ان کے مالک سے کہنے لگے مجھ سے ایک بھول ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دے یا اس کی سزا دے. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا میں بغیر اجازت کے آپ کے دریا کا سیب کھا لیا ہوں، آپ مجھے معاف کر دے. تو آپ فرماتے ہیں تمہیں معافی نہیں ملے گی کیونکہ اللہ کے ولی کو پہچان جاتا ہے. آپ نے کہا تمہیں ہمارے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی. آپ نے لگ بھگ سال بھر تک رکھوالی کی. تو پھر آپ نے فرمایا اب تو میری
गुनाह माफ कर दीजिए। आपने फरमाया अभी भी माफी नहीं मिलेगी, आपको और भी रखवाली करनी पड़ेगी। आप लगभग उलमाए कराम अपनी किताबों में लिखते हैं आपने बाग की रखवाली 12 साल तक की। तब आप उनके पास गए और फरमाने लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, तो आपने कहा कि नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें हमारे लड़की साहबजादी से शादी करनी पड़ेगी। तो आपने फरमाया ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आपने फरमाया उसकी कुछ शर्तें हैं, आप उसे सुन लीजिए। तो आपने फरमाया जी बताइए, मुझे मंजूर है। तो आपने फरमाया मेरी बेटी फातिमा जो है वो पैर की लंगड़ी है और आंख की अंधी है और कान की गूंगी है और कान की बहरी है और आंख की अंधी है। तो आपने फरमाया ठीक है, मुझे मंजूर है। जब आपकी शादी हो गई, आप अपने शरीके हयात के पास तशरीफ ले गए, हजरत अबू सालेह रदियल्लाहु ताला अन्हु। तो आपने देखा मेरी बीवी हसीनो जमील है, खूबसूरत है। आप उसी पाओ अपने उसके वालिदे गरामी के पास तशरीफ ले गए। आपने फरमाया कि आप तो कहते थे आपकी बेटी लंगड़ी है। तो आपने फरमाया मैंने अपनी बेटी को लंगड़ी इसलिए कहा था क्योंकि मेरी बेटी ने कभी मेरे इजाजत के बगैर शरीयत के खिलाफ उसने कभी घर के बाहर कदम नहीं निकाला, इसलिए मैंने उसे लंगड़ी कहा। लूली इसलिए कहा है क्योंकि और अंधी इसलिए कहा है कि उसने अपनी आंखों से कभी गैर महरम को नहीं देखा, इसलिए मैंने उसे अंधी कहा। और कानों की बहरी इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने कानों में कभी कोई जुमला ऐसा ना सुना हो जो शरीयत के खिलाफ हो, इसलिए मैंने जो ऐब उसके अंदर बताया था, उसने कभी शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया है, उसने कभी बेपर्दगी अख्तियार नहीं की है, इसलिए मैंने आपको शर्त रखा और आप ही उसके शौहर के हकदार है, इसलिए मैंने आपको उसका शौहर बना दिया। अब आप उसके ख्याल करें। तब जाकर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि उनके शिकम पाक से पैदा हुए। वो गौसे पाक जब अपने उस्ताद के पास तशरीफ ले जाते हैं, उस्ताद गरामी पढ़ाते हैं पढ़ो बेटा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उनके उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब अलहम्दु शरीफ शुरू करते हैं तो आपने एक ही बैठक में 70 पारा पढ़ दिए। उनके वालिद भी हैरान, हजरत अबू सालेह भी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी हैरान है और उनके उस्ताद भी हैरान कि मेरे बेटे ने आखिर ये पढ़ा कैसे, ये तो अभी बच्चा है, ये तो नादान है, ये तो नासमझ है, ये तो अभी छोटा सा बच्चा है। तो आपने फरमाया सुनो कि मैं जब माँ की पेट में था तो मेरी माँ ने 70 पारा पढ़ी हुई थी, मैं उसी को सुनकर याद कर लिया। अगर मेरी माँ 30 पारा पढ़ी होती तो मैं 30 पारे का हाफिज कुरान होता। वो गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की शान है। मैं इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो फिर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के हवाले से और तमाम औलिया कराम के हवाले से मैं आप लोगों के सामने ये मसला पेश करूंगा। इस वक्त नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है। इसी बात पे मैं अपने तकरीर को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।